Just stay here, no? No. And keep the door slightly open. Please listen. Are you able to hear me, Dr. Shashikala? Yes, sir, I am able to hear. So we'll start shortly. Yes, sir. Just one more minute for 8:30. Yes, it is 8:30, so we can start off, Dr. Shashikala. So, uh, good evening, everyone. So, this is the latest version of Optima Live. We are restarting Optima Live after quite a significant break, and after many patients gave a feedback saying that this was very helpful to them. Um, this time, instead of just having the discussion based on arthritis and arthritis related topics, we thought that we can expand it so that we can give information about general topics which will be helpful for the general public also. And the reason for this is that uh, during COVID and also after COVID, what I realized is that there is a huge disconnect between what is known to us based on science and what is available to the general public. So, medical misinformation is a huge problem. There are lots of advertisements in newspapers and all of that. Recently, one of the people who was advertising in newspapers was pulled up by the Supreme Court also to say that they should not put up false medical advertising. So, patients and or general public is definitely at a disadvantage because there is a lot of misinformation. So I thought that we can serve as a particular single source of useful scientific information, which we can provide on a regular basis, and that is why decided to restart the Optima Live and also uh, have the topics a bit more general. So, good evening and welcome to everyone. I'm Dr. Sharad, to the people who don't know. And with me today is Dr. Shashikala. Dr. Shashikala is a consultant dermatologist. Thank you, Dr. Shashikala, for joining us today. Thank you, sir. Thank you so much. So, we can start off before we had put, um, before the, uh, before this YouTube live, we had posted several myths about pimples on our social media, including on WhatsApp as well as other social media. And we got a couple of responses from the patients regarding those. So one was mm, with respect to a patient Alia, and she mentioned that she had got pimples after she had taken. She is a patient with arthritis, so she had mentioned that she had got pimple after she had taken a injection into one of her joints. So this is something of definitely of concern, uh, probably to patients with arthritis, which is ignored by rheumatologists. I have definitely done it that when we consider side effects of medications, we generally don't consider cosmetic side effects, especially pimples and acne is one thing that we are not usually something which is there on the back of our mind.
So I'm sure that many patients or many people will be concerned about whether there are medications which can worsen their acne and how to or worsen their pimples and how to avoid pimples if you are on these medications. So what would you want to convey to those patients, Dr. Shashikala? Okay, sir. Thank you very much for inviting me for this program, sir. And yes, there are many drugs which can cause acne eruptions, we call most commonly. Okay, it is not particularly the acne. And there are certain drugs. If injection is taken into the joint, that particular per se may not cause the acne. But when it is taken, for example, most commonly we give intralesional steroids. Okay, that per se will not Dr. cause. Shashikala, can you speak a bit louder, please? Yes, sir. Sir, there are many drugs which can cause acne. Most commonly we see is acneiform eruptions. And most commonly is corticosteroids, what we use give to the patients orally. And there are anabolic steroids and even certain anti-tubercular treatment if the patient is on that, and anti-epileptics and antipsychotics are known to cause acneiform eruptions, sir, most commonly. So it per se, if the as you said, intralesional injection is given, that per se may not cause because it is given only into the locally into the joint. That per se will not cause. But when it is taken orally, most commonly in your field also, or in certain cases, we to prescribe oral steroids. So that can cause acneiform eruptions, sir. And usually they are temporary till the patient is on medications. So once we taper the dose and once the patient is off the drugs, that can be taken care. And if it is very severe, we can start the treatment and take care of it simultaneously. ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇಂದ ಆಕ್ನೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ಸ್ ನಾವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೋತಾ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ದಟ್ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇಂದ ಇದು ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಯೂಶ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಯೂಶ್ಲಿ ಅದು ಹೌದು. ಆಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಅದರದ್ದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇರುತ್ತಾ? ಬೇರೆ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ನ ಹೇಗ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನಾರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಾ? ಸರ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎರಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏಕ್ನೆ ಫಾರ್ಮ್ ಎರಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏಕ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಏಕ್ನೆಗೆ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ಆಕ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಪಿಂಪಲ್ಸೇ ಸರ್, ಪಿಂಪಲ್ಸೇ. ಬಟ್ ಅದು ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ತರಾನೇ ಕಾಣ್ತಿರುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರೆಯೋದೇ ಅಂದ್ರೆ ಏಕ್ನೆ ಫಾರ್ಮ್ ಎರಪ್ಷನ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಸಡನ್ ಎರಪ್ಷನ್ಸ್ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಗ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ವೈಸ್ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಡ್ರಗ್ ಇಂದ ಆಗಿರೋದಾ ಅಥವಾ ಆಸ್ ಸಚ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೊದ್ಲಿಂದಾನು ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಾವು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಂದ ಏನಾರ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಏನಾರ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಭಯ ಪಡಂತದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ನ ನಿಲ್ಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಿಲ್ಸಿದಾಗ ಅದು ಯೂಶಲಿ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಅದಾಗೆ ಅದು ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟೆಂಪರರಿ ಫೆನಾಮಿನಾ ವಿಚ್ ಅಕರ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್. ಆಮ್ ಐ ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ದ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಮೆನ್ಷನ್, ಒನ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ಸ್, ಒಂದು ಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್, ಆಕ್ಚುಲಿ? ಆಂಟಿ ಎಪಿಲೆಪ್ಟಿಕ್ಸ್, ಆಂಟಿ ಸೈಕೋಟಿಕ್ಸ್, ಆಂಟಿ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಆಂಟಿ ನಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ತುಂಬಾ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅನಾಬಾಲಿಕ್ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಜನ ಇವಾಗ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ದೇ ಗೋ ಫಾರ್ ಅನಾಬಾಲಿಕ್ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್, ಹೈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡಯಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೊಂದ್ಸಲ ನಾವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ತುಂಬಾ ಜನ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಇದು ಟಿಬಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಮೆಡಿಕೇಶನ್, ಕೆಲವು ಸತಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಮೆಡಿಕೇಶನ್, ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಗೋಸ್ಕರ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಟ್ಸ್, ಸೀಶರ್ಸ್ಗೆ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇಂದ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ನೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ
ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅವೇರ್ ಈ ತರ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಆಕ್ನೆ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೀವು ಡಯಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ನೀವು ಡಯಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಮ್ದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮಿತ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡಯಟ್. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಇರ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಇರ್ಲಿ, ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಸತಿ ಅದೇ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಯಟ್ ಇಂದ ಏನಾರ ಇದು ತೊಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ಏನ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಏನ್ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ನಾನು ಇದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಯಟರಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ದಟ್ ಯು ವುಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್? ಸರ್, ಡಯಟಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಸಚ್ ನಾವೇನು ತುಂಬ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕಲ್ಲ. ಡೇ ಟು ಡೇ ರುಟೀನ್ ಅವ್ರ ಡಯಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯೂಶಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೈಪರ್ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಡೈರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಶುಗರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಂಟೇಕ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸು, ಜಿಮ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋರು. ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಸ್ ತುಂಬ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಇರೋರು. ಸೊ ಈ ಥರದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ಬಟ್ ತುಂಬ ಇವಾಗ ಅದೇ ಒಂದೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರ ಡಯಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಈ ಥರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಿಕಲಾ. ಸೊ ಇದು ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಇಲ್ಲ ಈ ತರ ಹೈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫುಡ್ಸ್ ಅಂತದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಡಯಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ. ಆ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಯಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ಮೇಜರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಮೇಜರ್ ಫುಲ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಯಟ್ರಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ನ ಫುಲ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆತರ ಆಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ. ಅದು ತುಂಬಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಈಗೂ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ಏನಂದ್ರೆ ಹೈಪರ್ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಶುಗರ್ ಇರೋ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವರು, ಯೂಶಲಿ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಹೋಗೋರ್ಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡರ್ಸ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಈಗಂತೂ ನಾವು ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತುಂಬಾ ಜನ ಜಿಮ್ಮಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಯೋಚಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇಂದ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅದ್ ನಿಜಾನಾ? ಸರ್, ಆಸ್ ಸಚ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿಂದ್ರೆ ಏನು ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವರು ಎಷ್ಟು ತಿಂತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ತಿಂತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ 3-4 ಬಿಗ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ತಿಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ದಿವಸಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿಂದ್ರೆ ಅದು ಇರ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಮತ್ತೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಾರಿ ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಡಯಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಫಿಶ್ ತಿಂದ್ರೆ ಆಗುತ್ತಾ, ನಾನ್ ವೆಜ್ ಏನಾದ್ರು ತಿಂದ್ರೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ತರದ್ ಯಾವುದೇ ನಾವು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಳಲ್ಲ. ಅವ್ರದ್ದು ರುಟೀನ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ತಗೋಬಹುದು, ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಿಕಲಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟು ನೋ. ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೂಶ್ಲಿ ಅದು ಟೀನೇಜರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಒಪಿನಿಯನ್. ಅದು ನಿಜನಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಒಬ್ರು ರಿಲೇಟಿವ್ ಇದ್ರು, ಅವ್ರು ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ರು
ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 30 40 50 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬರೀ ಟೀನೇಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಬೇರೆ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೂ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಸರ್ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಅರೌಂಡ್ 87% ಟೀನೇಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದೊಂಥರ ಮಿತ್ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಇದು ಬರೀ ಟೀನೇಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 13% ಏನಿದೆ, ನಾವು ಇವನ್ ನಿಯೋನೇಟಲ್ ಏಕ್ನೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು, ಒಂದು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಮಗುವಿಂದ 1 ವರ್ಷದ ಮಗು ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. ಆಲ್ಸೋ 40 ರಿಂದ 50, ಇವನ್ 70 80 ವರ್ಷ ಇರೋರ್ಗು ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. ಬಟ್ ಅದು ಬರೋ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. Okay, so basically the acne can occur at any age group, including in newborn babies. That is very interesting. I didn't know about that. ಸೊ ನಿಯೋನೇಟಲ್ ಆಕ್ನೆ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಂಗೆ. ನ್ಯೂಬೋರ್ನ್ ಬೇಬೀಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಬೇರೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರ್ಗು ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಬರುತ್ತೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕೊಮೊಡಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಅದು. ಸೊ ಅಡಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ 40 50 ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಪಿಂಪಲ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ 70 ಹತ್ತತ್ರ 60 ಮತ್ತೆ 70 ಹತ್ತತ್ರ ಇದ್ದಾಗೆ ಕೊಮೊಡಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಏನಾರ ಕಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಏನಾರ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ in the comments box in YouTube, and we will try to answer them as and when you put a question. So Asha is asking that she has PCOD and also pimples. So is her uh, PCOD related to her pimples? ಎಸ್ ಸರ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಎರಡು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಿ ಸಿ ಒ ಡಿ ಇಸ್ ಅನ್ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆದಾಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರೋಜನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಅದು ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆರಟಿನೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಲಿಫರೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಹೇರ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಆಯಿಲ್ ಸಿಕ್ರೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಕೇಸಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ನಮ್ ಸ್ಕಿನ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ದು ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ? ಎಸ್ ಸರ್, ಇತ್ತೀಚೆಗಂತೂ ತುಂಬಾ ನೋಡ್ತಿದೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸೆಡೆಂಟ್ರಿ ಲೈಫ್, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಒಬೆಸಿಟಿ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಹೇಮಾವತಿ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇದು ಸ್ಕಾರಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ, ಪಿಂಪಲ್ ಸ್ಕಾರಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಅದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟೋರಿ ದಟ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ರು ಒಂದ್ಸತಿ, ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, ಬಿಫೋರ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಶಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅ ಪಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಆಂಕ್ಷಿಯಸ್, ಇದು ಪಿಂಪಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರೀಮ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಯಾವ್ದೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಮ್ ಜೆಲ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪಿಂಪಲ್ ಮೇಲೆ ಶಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಓವರ್ ನೈಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಡೇ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ಲು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಶಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 or 2 days. ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬರ್ನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ನ ಈ ತರ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಟೀನೇಜರ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಅಬೌಟ್ ದರ್ ಲುಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಟೀನೇಜರ್ಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಪಿಂಪಲ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ವುಡ್ ಮೆನ್ಷನ್? ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡಬಾರ್ದು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸೊ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ತುಂಬಾ ಜನ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸು ಅಥವಾ ಓವರ್ ದ ಕೌಂಟರ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಅದು ಆ, ಎಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಪ್ರಕಾರ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲ್ಲ
ಎಷ್ಟು ದಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ಯೂಸ್ anything else. ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಟರು ಅವ್ರು ಡರ್ಮಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಇದು ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪಿಂಪಲ್ ಆಕ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು ಸರ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಕೆಲವು ಸತಿ ಪಿಂಪಲ್ ಬೇಗ ಹೀಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಕ್ರಶ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಸೊ ಅದು ಹೌದು. ಒಳ್ಳೇದ, ಅದು ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್? ನೋ ಸರ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ನ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಆಗೋಕೆ. ಅದು ಪ್ರೋಪಿಯೋನಿಯಂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇರೋ ಜಾಗದಿಂದ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದೇನಾದ್ರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದೇ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್, ಕಾಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಸೊ ಪಿಂಪಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಅದು ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಸ್ಕಿನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಲನಿನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ನಮ್ದೆಲ್ಲರದು ಕಲರ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದರ, ನಮ್ಗಿರೋ ಕಲರು ಬೇರೆ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪಿಂಪಲ್ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿರೋ ಮೆಲನಿನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಸ್ಕಿನ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾರಿಂಗ್, ಇವಾಗ ಒಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸ್ಕಾರಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಹೇಮಾವತಿ ಅವರು. ಎರಡು ಟೈಪ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಪರ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಆಗಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏಕ್ನೆ ಸ್ಕಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ಸ್ ಆಗಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು ಬೇರೆ ತರ ಸ್ಕಾರಿಂಗ್ ಇದು. ಅದು ಬ್ಲಾಕ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸೂಡೋ ಸ್ಕಾರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಕ್ಚುಲ್ ಸ್ಕಾರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಯೂಶಲಿ ಅದು ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಅವರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಹೀಲಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅದು ಸೂಡೋ ಸ್ಕಾರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಪರ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಚುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲ್ ಏಕ್ನೆ ಸ್ಕಾರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಪಿಟ್ಸು, ಹೋಲ್ಸು, ಅದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದು ದಪ್ಪ ಆಗ್ಬೋದು, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೇಲೇನು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಸೊ ಎರಡು ತರ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. So basically, squeezing the pimples or trying to burst them is not a good idea because there will be bacteria inside the pimple, and then if we try to burst it, that bacteria will come out and spread to other parts of the skin as well. And because of that, the patient can have more infection or more pimples in other areas. In addition to that, if we squeeze or burst the pimple, then it can lead to scarring in the form of dark spots or some kind of scar or crater also. And for the scar, is there any gel that we can apply which will reduce the scarring? ಸೊ ಅದೇ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೂಡೋ ಸ್ಕಾರ್ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಏಕ್ನೆ ಸ್ಕಾರ್ಸ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೂಡೋ ಸ್ಕಾರ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್, ಹೈಪರ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಇದೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಪೀಲ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಅದ್ರ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಇದೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್, ಡೀಪ್ ಆರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಅಂಡ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್, ಸೊ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಪೀಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪೀಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅಡಿಷನಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತಾ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Okay, so hopefully that has answered your question, Hemavati. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ್ದಾರ ಒಳ್ಳೆ ಡರ್ಮಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವರು ಈ ತರ ಸ್ಕಾರ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಕಾರ್ ಇದೆ, ಯಾವ ತರ ಸ್ಕಾರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಜೆಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಪೀಲ್ಸ್ ನ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ವೇ ದಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸ್ಕಾರ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಎಸ್ ಸರ್. ಆಕ್ಚುಲ್ ಏಕ್ನೆ ಸ್ಕಾರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಲೇಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೇಸರ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾನು ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಅವ್ರೇನಾದ್ರೂ ಏಕ್ನೆ ಸ್ಕಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಅವರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಈ ತರ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದಪ್ಪ ಆಗ್ಬೋದು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಹೋಲ್ಸ್ ಪೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ. ಸೊ ಆ ತರ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡರ್ಮಬ್ರೇಷನ್, ಮೈಕ್ರೋ ನೀಡ್ಲಿಂಗು, ಲೇಸರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಸ್ಕಿನ್ ಟೈಪಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
once once you've developed an acne scar, you can get it assessed by a dermatologist, and that Yes. the dermatologist can. There are several modalities of treatment. ಬರೇ ಜೆಲ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಬರೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಂತಲ್ಲ, ಲೇಸರ್ ಇಲ್ಲ ಡರ್ಮ್ ಅಬ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ತರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಗೋ, ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಅಂಡರ್ಗೋ ದೋಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸ್ಕಾರಿಂಗ್. So please consult Dr. Shashikala or any other good dermatologist, and definitely they should be able to help you out here. Okay. ಮೋಹನ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅವ್ರ ತಂದೆ 55 ವಯಸ್ಸು ಇದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎದೆ ಮೇಲೆ, ಚೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪಿಂಪಲ್ಸ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ ಅಬೌಟ್? ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದ್ಸತಿ ಜನ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆಯ್ತು ನಂಗೆ 2-3 ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಅದು ಬರೇ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಪಡ್ಬೇಕಾ? Does he need to worry about that? What is your opinion, Dr. Shashikala? ಸರ್, ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದು ಫೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬೆನ್ ಮೇಲೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಚೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ. ಆಮೇಲೆ ಯೂಶಲಿ ಮೆನ್ನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹೇರಿ ಅದು ಏರಿಯಾ. ಸೊ ದ ಪಿಂಪಲ್ ಶುರು ಆಗೋದೇ ಆ ಹೇರ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಸೈಟ್ ಇಂದ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಅವರ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಆಸ್ ಸಚ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಪಿಂಪಲ್, ಒಂದೇದು. ಎರಡನೇದು, ವೆದರ್ ಹೇರ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಂಟಿಟಿ, ಅದು ಫಾಲಿಕ್ಯುಲೈಟಿಸ್ ಅಂತ, ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಾವು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಚೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ ಮೆನ್ ಆಸ್ ಸಚ್ ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇರಿ ಏರಿಯಾ ಅದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಸರಿನೇ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀಸನ್ ಇದ್ರೂ ಸರಿನೇ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೇರ್ ಇಂದ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಇಸ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ರೀಸನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಅದು ಕೂಡ. ಸೊ ಅದು ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಹೇರಿ ಏರಿಯಾ. ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಐಬ್ರೋಸ್, ಬಿಯರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ, ಚೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ನ ತುಂಬಾ. ಸೊ ಈ ಮೋಹನ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಈ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಈ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ರೀಸನ್ ಇದ್ರೆ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಏಕ್ನೆ ಅಥವಾ ಈ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಓವರ್ ದ ಕೌಂಟರ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಹೀಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ತಾತ್ಪೂರಕ್ಕೆ ಟೆಂಪರರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರೀಸನ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Okay. So, that again, ಮುಂಚೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕರ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಮೋಹನ್ had mentioned that his father, who's 55 years old, is having pimples. And the other thing that Dr. Shashikala you just pointed out is that pimples is not just a problem of the face. It can occur at any area of the body. And patients can have pimples on the chest also, which can occur due to infection, which can be there in the hair, in the form of dandruff, which can occur not only in the hair on the head, but it also can occur on hair which is there on the eyebrows, hair on the beard, and hair on the chest also. And that infection or dandruff of the hair can itself be contributing to the pimples. So if we don't treat that, then the patient will keep having pimples again and again. And since we were discussing before, hormonal changes can also lead to pimples, isn't it? Yes, sir. Okay. ಇವರು ಮಾಲಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೋತಾರೆ. ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೋತಾ ಇರೋ ತನಕ ಅದು ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೆಡಿಸಿನ್ ನಿಲ್ಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ದ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್, ನಂಬರ್ ಒನ್. ಅಂಡ್ ಈ ತರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ತಗೋತಾ ಇರ್ಬೇಕಾ, ಯಾವಾಗ ತನಕ ತಗೋತಾ ಇರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಚ್ ಪೇಷಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ತರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋವರೆಗೂ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅವರು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನ ವೆದರ್ ಡರ್ಮಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಇಲ್ವಾ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ತುಂಬಾ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 1 ಮಂತ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ನಡುವೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ.
ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದು. ಒಂದು ಯೂಶಲಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಓಕೆ, ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಲ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಫುಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ. ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಇದು ಏನಂತ ಸೀಬಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಸ್ವೆಟ್ ಆಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಈ ಗೆ ನಾವು ಸೀಬಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸೀಸನ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಯೂಶಲಿ ಇದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ರಫ್ಲಿ ಇವಾಗ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ರಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 4 to 6 months ಅಂತಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಅವ್ರದ್ದು ನಾನು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಏಕ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ನಾವು ಕೊಡೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅದು ಬರೀ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪೀಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ಈ ತರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಇದು. ಸೊ ನನ್ಗೆ ಮಾಲಾ ಅವ್ರದ್ದು ಫೇಸ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೊ ನಾನು ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದ್ ರೀಸನ್. ಇನ್ನೊಂದು, ನಾವು ಇವನ್ ನಾವು ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ, ಓರಲ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕೊಡಲ್ಲ. ಒಂದು ಅವ್ರದ್ದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಡೋಸ್ ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಲೋ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಡೋಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಗಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಬಿಡಪ್ಪ, ನಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಗಿತು, ನಾವಿನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಅವ್ರ ಸ್ಕಿನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. Sir, not able to hear you. ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಶಶಿಕಲಾ? ಸರ್, ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ನಂಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ತರ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಏನಾರ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ನೋ ದಟ್. Many times we think that when we have the pimples, that time we take treatment, and then if the pimples stop, then we forget about it. So this is a very important thing that you mentioned, that we have to go ahead for maintenance treatment. That is, once we have treated the pimples and the pimples has reduced, after that we should not forget about it. We should go ahead with maintenance treatment. So Vikas is asking what diet should he follow for pimples or acne, because we already discussed that in the beginning of the video. You can just go back, rewind it, and just go through that. But he has also asked, is there any specific exercise that needs to be followed? And Vinay has asked that he has is weight gain or your complexion, that is your body color, related to your chance of developing pimples. So with exercise, a question with respect to exercise from Vikas, and question with respect to weight gain and body this thing with respect to our complexion by Vinay. So can you answer those two, please? ಸರ್, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅದು ಕಾಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ನ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದೇರ್ ರುಟೀನ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ನ ಅವ್ರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಸ್ವೆಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಯೂಶಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಡ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಟವಲ್ ಆರ್ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನಿಂದ ಅದನ್ನ ವೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ತುಂಬ ರಬ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಬೆಸಿಟಿ, ಹೌದು, ವೇಟ್ ಗೇನ್ ಈಸ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ರೀಸನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಗೇನ್ ಆದಾಗ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಯಾಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸಿಕ್ರಿಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸಿಕ್ರಿಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅದು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಫ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಆಂಡ್ರೋಜನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್.
ಸೊ ಅಗೇನ್ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏಕ್ನೆಗೆ ಕಾರಣ ಒಂದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗ್ಲೇ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಯಾಕೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರಲ್ವಾ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾವು ಬರೀ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ ನಾವು ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಅದು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ತುಂಬಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಏನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರೀ ಒಂದು ಪಿಂಪಲ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವು ತುಂಬಾ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ ಅದು. ಲೈಕ್ ಈಗ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸು, ಒಬೆಸಿಟಿ, ಈ ಡಯಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರೋದು, ಅಥವಾ ನಾನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓವರ್ ದ ಕೌಂಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದನೂ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಬರೀ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಕಂಡಿಡೋದು, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳಿ ಸರ್, ಕಲರ್ ಬಾಡಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಹಾ, ಬಗ್ಗೆ. ಬಾಡಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಾರ್ಕರ್ ಆರ್ ವೈಟರ್ ಸೈಡ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಸರಿ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿಕಾಸ್ ಡಯಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಹೇಮಾವತಿನೂ ಡಯಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಅದು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಯಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ವಿಡಿಯೋದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೇಮಾವತಿ ಅವರೇ. In addition to that, Vikas had asked about exercise, and as Dr. Shashikala mentioned, exercise is not a problem when you're having pimples. Only thing you need to remember that you need to pat dry whenever you sweat a lot. Correct, Allah? Yes, Shashikala? yes sir. Doctor. So, in addition to that, weight gain ಆದಾಗ hormonal changes ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. There will be hormonal changes when you gain weight, and that hormonal changes can increase the chances of getting pimple or acne. But body color or complexion has no effect on your chances of developing pimples. So I hope that answers your question, Vinay. You also spoke about uh, uh, cosmetic treatment. Sorry, cosmetics. So, is there any precaution, or is there any problem with using any particular cosmetic? ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಪಿಂಪಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಏನಾರ ಇರುತ್ತಾ? ಸರ್ ಯೂಶಲಿ ಇವಾಗ ನವ ಡೇಸ್ ನಾನ್ ಕಮೋಡೋಜೆನಿಕ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಪ್ಯಾರಾಬೆನ್ ಫ್ರೀ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫ್ರಾಗ್ನೆನ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಟೈಪ್ ಕೂಡ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಆಯಿಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಕೋವಾ ಬಟರ್ ಅಂತ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದು ಅಲ್ಲ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಯಿಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಪೇಷಂಟ್ಸಿಗೆ, ಈ ಥರ ಇರೋರಿಗೆ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬ ಹುಷಾರಾಗಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನ್ ಕಾಮೋಡೋಜೆನಿಕ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ತುಂಬ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಅವ್ರ ಸ್ಕಿನ್ ಟೈಪಿಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗೋಂಥದ್ದು ಅವ್ರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಮೇಕಪ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೂ ದ ಮೇಕಪ್. Okay, so you can use makeup, but better if you use non-comedogenic, which that term has to be mentioned on the makeup, non-comedogenic makeup anta. So if you are using that kind of makeup, then that is relatively safe for you to use, and you can continue to use that makeup without any worries that it might worsen the pimples. Uh, I think we have covered most of the myths that we had planned. ಕೆಲವು ಸತಿ ಇದು ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಡ್ರೈ ಔಟ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ಎಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೋಪ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೋಪ್ ಉಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಡ್ರೈ ಇರಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲ್ ಇದ್ರೂ ಅದರಿಂದ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಅಂತೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಯೂಸೇ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. So is it okay, like is that correct, Dr. Shashikala? Can uh, uh, keeping the skin dry or avoiding moisturizers, is that good in a person who is having acne or pimples? ನೋ ಸರ್, ಆ ಥರ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ರುಟೀನ್ ಆಗಿ ದಿವಸಕ್ಕೆ 2 ರಿಂದ 3 ಸಲ ಮುಖ ತೊಳೆದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಂದರೆ ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಸನ್ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ 9 to 3 ನಾವು ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಯಿಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಇರೋರಿಗೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರು ಬೇಡ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಆಯಿಲಿ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ.
ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಅಲ್ಲೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಟೈಪಿಗೆ ನಾವು ಅದು ಆಯಿಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡ್ರೈ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್ ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ನಾವು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯೂಶಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಅವ್ರದ್ದು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಸೀಸನಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆದಾಗ ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಆವಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಬರಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ ನಾವೇ ಅದನ್ನ ತುಂಬ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೊದಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಸ್ಕ್ವೀಸಿಂಗ್ ಕೈಂಡ್ ಅದು ನಾವು ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಇನ್ನೂ ಇರಿಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಟೈಪ್ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ನಾನ್ ಕೊಮೊಡೊಜೆನಿಕ್ ಅಂತಾನೆ ಬರುತ್ತೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ಸು. ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾಬಿನ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ಯಾರಾಬನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೋದು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಬನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೋದು ತುಂಬಾ ಸ್ಕಿನ್ ನ ಇರಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವಾಗ ಪ್ಯಾರಾಬನ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಫ್ರಾಗ್ನೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ರಾಗ್ನೆನ್ಸ್ ಬರಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಮೆಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಅದಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ರಾಗ್ನೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಇರಿಟೇಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ. ಸೊ ಇವು 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ನಾನ್ ಕೊಮೊಡೊಜೆನಿಕ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಬೆನ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಇರಬೇಕು, ಮೂರನೇದು ಲೆಸ್ ಫ್ರಾಗ್ನೆನ್ಸ್. ಲೆಸ್ ಫ್ರಾಗ್ನೆನ್ಸ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಅಂತ 3 ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದು ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೇದು. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿ ಕವರ್ಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ with respect to moisturizer. As Dr. Shashikala just mentioned, we have to check for the word non-comedogenic, and it should be paraben free also, and preferably without much fragrance or without any fragrance. But we can continue to use moisturizer. Just because you have pimples or acne does not mean that you should stop using moisturizer. I hope that answers Hemavati's question. She has also asked whether pimples can recur after getting laser treatment, and whether laser treatment will make the skin appear aged. See, pimples is lifelong. ಬಿಕಾಸ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ as ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪಿಂಪಲ್ಗೆ ಕಾರಣ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಾರಣಗಳು ತುಂಬ, ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಡಯಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಒಬೇಸಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾವು ಪಾಪಿಂಗ್ ಔಟ್ ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ಏಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಏಕ್ನೆ ಅದೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಲೇಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ 1-2 ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆಗ್ಲೇನೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾನೇನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಅದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಇದು ಯಾವ ತರ ಸ್ಕಿನ್ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಾರ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಟೈಪ್ ಅದು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಬರೋದು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ 1-2 ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ಸ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೌಂಡ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಒಂದು ಲೇಸರ್ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಏಜ್ ಲುಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲ. In fact, aging related changes treat ಮಾಡಕ್ಕೂ ಲೇಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ? ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಆಂಟಿ ಏಜಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪೀಲ್ಸ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಲೇಸರ್ಸು ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಥರದ್ದು ಇನ್ನೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಅವು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay. So I think we have had a very fruitful session where we have addressed many of the myths which are associated with pimples, and I hope this session will be useful to a lot of people. Everybody who's watching, I hope all your doubts and questions have been clarified by Dr. Shashikala, and I hope you will share this video also with others who might find it useful.
So a few of the important things that Dr. Shashikala helped clarify is that you should not try to burst your pimple because that can worsen things. Pimple is something that you need to take treatment for a long term. It is not a short term treatment where you just apply something and forget about it. And even after everything is all right, even after it becomes all right, you need to take maintenance treatment to make sure that the pimples doesn't come back. If by chance you burst a pimple or something or some scar has occurred, that can be treated with lasers or peels or other ways. So you need to meet a good dermatologist, and that dermatologist can help you to take care of the scars that have occurred due to the pimple. Pimples can occur in any age group. Teenagers ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, but it can occur at any age group, and it's commonly related to can be related to hormonal changes as well. Just because you have pimples doesn't mean that you cannot wear makeup or you cannot put moisturizer. You can definitely use those things, but you need to search for the word non-comedogenic. So when makeup or moisturizers which are non-comedogenic, paraben-free, as well as which do not have much fragrance, those are the ones which you should better to use. And just taking pimple cream and putting a lot of it is not a good idea. It can just cause burns or side effects. Better is to take treatment under supervision from a good dermatologist. In addition to that, many questions about diet were also asked. And of course, eating a healthy diet is helpful, but it is just a very small factor. And just on the basis of diet, ಇದನ್ ತಿಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಇದನ್ ತಿಂದ್ರೆ ತಿಂದೇ ಇದ್ರೆ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. So that is not the correct way to think about acne or pimples. Uh, Diet is something that you need to follow in addition to following all the other precautions as well as taking treatment from a dermatologist. So have I understood everything properly? Have I missed out anything, Dr. Shashikala? No, sir, it's correct. Just to add on, like tips how to take care of your skin in everyday life. Wash your face at least 3 times a day, if not at least 2 times a day, especially working people. At least 2 to 3 times a washing face is a must. ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಸ್ ಅ ಮಸ್ಟ್. ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಮಗೆ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅದು ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿಲಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಇದು ಈ ಥರ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಥರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ಬೋದು. ವಿ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಅಟ್ ಆಪ್ಟಿಮಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಅ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಇಸ್ ಅ ಮಸ್ಟ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊರಗಡೆ ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಓವರ್ ದ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಮೇಕಪ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಶಲಿ ಮೇಕಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೇ ಬಿ ಅ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫಂಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ. ಮಲ್ಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮೇಕಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಲ್ಗೋದು ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಮೇಕಪ್ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಮೇಕಪ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಟಿಪ್ಸ್. ಡ್ರಿಂಕ್ ಗುಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಅಥವಾ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ 2 to 3 liters ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಪರ್ ಡೇ ಇಸ್ ಗುಡ್. ಆಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ಫುಡ್, ಆ್ಯಸ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಹೆಲ್ತಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಹೆಲ್ತ್, ನೀವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಹೇರ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ತಲೆನ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟ್ವೈಸ್ ಅ ವೀಕ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅಂದರೆ ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ಸಲ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಇರಲಿ ಬಿಡಲಿ, ನಾವು ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ಸಲ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದಿಷ್ಟು ರುಟೀನ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. Thank you, Dr. Shashikala. I think that those are all very useful tips which everybody should follow. And most of them I was following, but a few of them I have also learned now. So I will also be following this because we all want good skin. So thank you, Dr. Shashikala. We have way exceeded the time, but I think it was a good session. We have been able to clear the doubts of so many people. I hope everybody who attended found it useful. And please stay tuned to our YouTube channel as well as our social media channels because we plan to do these kind of live sessions commonly. What is the next topic that you want to be discussed on? Which kind of expert do you want us to call? Please mention that in the comments. So ಯಾವ ಥರ ಟಾಪಿಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ನಮಗೆ. And see you all soon. Thank you, Dr. Shashikala. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.